right එතකොට අද අපි Python වල නතර කරපු තැන ඉඳලා යමු ප්‍රාන්දිසලගේ විභාගේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හරි තිබ්බද නැත්නම් එහෙම විභාගයක් නැති වෙලා ගියාද ඒක නැති වෙලා ගියා නැති වෙලා ගියානේ right කිව්වේ මේ ස්කෝල් නිවාර්ජනවා හරි කමක් නෑ අපි බලමු මොන විදිහටද ඕක සෙටල් වෙන්නේ කියලා කමන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ පේපර් එක කරා මම දැන් ඒක ලබන සතිය අරගෙන ඉන්නේ ගිය සතිය කිව්වනේ අරගෙන ඉන්නේ කියලා නේද දැන් අරගෙන ඉන්න විදිහකුත් නැහැනේ පේපර් එක කරාද කට්ටිය ඔව් ළමයි ටිකක් කරා නේ මන් දන්නේ ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් කරන්නේ කමන්නේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක කියලා පොඩ්ඩක් නේද අපි හිතමුකෝ පැන්ඩමික් කියලා right කමන්නේ Python ටික යමුම හැමෝම ගාවම මේ කම්පියුටර් එකකට ඇක්සස් තියනවද එක චුට්ටක් මට දැනගන්න ඕන ඔව් ළමයි හැමෝටම කම්පියුටර් එකකට ඇක්සස් තියනවද නැත්නම් right දෙන්නෙක් ඕකේ කරා රණුදි නෑ කිව්වා right okay ඔව් දැන් තමයි හරි කමන්නේ එහෙනම් අපි මම මේ පැත්තෙන් ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගෙන යන්නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙහුනොත් බලන්න තමයි වෙන්නේ ඒ උනට ලියලා එවන්න පුළුවන් නේද ලියලා ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න පුළුවන් අපි ලියලා අරගමු මේ දේවල් ටික හරි ඉන්න මම නෝට් එක අරගන්නකම් right screen එක share කරනවා හරි මට මතක විදියට අපි මේකේ while loop එක ඉවර වෙන තැනට වෙනකන් ගියා එහෙම නේද yes while loop එක ඉවර වෙන තැනටත් ගියා ඊට පස්සේ for loop එකේ list එක කතා කරන එකත් කතා කරා range function එක ගැනත් මම කිව්වා මට මතක විදිහට පොඩ්ඩක් confirm කරන්න කට්ටිය range function එක ගැනත් මම කතා කරා නේද කියන එක ගැන right හරි එතනින් පල්ලෙහාට තියෙන්නේ functions ගැන කතා කරන්න right මම මෙන්න මේ point එක මට කිව්වද කියලා මතක නැහැ මෙතන කතා කරන්නේ len function එක ගැන right len function is a function which gives the length of the particular item අපි මේක ගැන කතා කරමු list and tuple කියන තැනට ආවයින් පස්සේ right for the moment just remember len is indicating the length of a index type variable so that means if you take this particular list we are calling this data structure is a list because it is starting from a square bracket and ending from a square bracket so the list which is having the square bracket limitations are called the lists so if you take len of this particular variable right like they have said in here this indicates 3 that means the number of items inside the particular index type variable right so len generate will give you 3 right so it's better you remember what is the purpose of len when we are doing the papers that particular function is very much helpful for us because in a lot of MCQ questions you will find the len function right
So today we are going to talk about the subprograms. In other words, we simply say those things as functions, right? So function එකක් මොන වගේද කියලායි කතා කරන්නේ. So like subprograms, like there are built-in subprograms as well as user-defined subprograms. So in other words, built-in functions are there, user-defined functions are there. So built-in functions කියන තැනට මම එන්නම් user-defined functions ගැන කතා කරලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට function එක මොන වගේද කියලා අඳුන ගන්න ලේසි. Right? So when you are defining a function now before that I'll tell you what the subprogram is. Now why we are trying to write the subprogram, the reason is there will be code segments which we have to use inside a code again and again, right? So this doesn't mean it is going to be a loop, right? Loop කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ එකම moment එකේ code එක නැවත නැවත execute වෙන එක නැත්නම් repeat වෙන එක. But this is not something like that. This is going to be something like this. Now hold on. Now if I take, this is my source code, right? I'm going to write the source code on this manner. Then there will be a subprogram or a specific code. Let's say this thing ABC. So this particular code will get repeated somewhere here in this program as well. And again, after some statements, it's going to repeat again. Right? So this is not a iteration. මේ iteration එකකින් අපිට බෑ මේක අල්ල ගන්න. මොකද iteration එකක් වුණොත් එක ළඟ සිද්ධ වෙන statements ටිකක් තියෙන්න ඕනේ iterate කියන එකට දාගන්න. Since these things are happening in different places but the very same code. Hold on, sorry. Okay. Only දුවට පුළුවන් ද disconnect වෙලා ආයි connect වෙන්න. මම share කරලා තියෙන්නේ අනිත් අයට පේනව නේද? Okay. Hold on. මේ මගේ share එක නවලක් තියෙන්නේ. ඉන්න disconnect වෙන්න එපා කවුරුත්. හරි. දැන් ඕකේද කියලා බලන්න. Right, great. Hari. Right. So now function is something like this, right? So if this is the source code, okay, if this is the source code, මේ උඩ තියෙන lines ටික source code එකේ මොනවා හරි lines ටිකක්, so ABC is the one which is going to repeat, but it's going to repeat on several different places, not on the same place. එකම place එකේ මෙයාව repetition කරන්න උනා නම් we can use a repetition structure, something like while and for or something, right? But these things like මේ ABC කියන lines දෙක එක සැරයක් execute වෙනවා මෙතනදී, ආයි සැරයක් ABC මේ උඩ තිබ්බ lines දෙකම නැවත වතාවක් code එකේ වෙන තැනක පාවිච්චි වෙනවා, ආයි සැරයක් ඒක තව තැනක පාවිච්චි වෙනවා. So if your program is containing code segments something like this, that means the identical code segments are used in different places, we are not going to write it again and again. Yeah, Ranudi.
රනිල්ද රේස් හැන්ඩ් එකක් දුන්නා ප්‍රශ්නයක්ද right මං හිතනවා ඕකේ මම මේකේ රෙකෝඩින් එකේ යනවා රනිල්ද ඒක නිසා මොකක් හරි මිස් වුණොත් මම රෙකෝඩින් ලින්ක් එකක් දෙවන්නම් බලන්න කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න right hari so if the code segment if a specific code segment is going to repeat in several different places in your code we are not going to use this again and again එහෙම පාවිච්චි කරොත් අපි code එක efficient නෑ කියලායි කතා කරන්නේ so instead of that what we are going to do is we are going to have this particular code segment in one specific place so let's say this is the place right and what we are going to do is we are going to put this inside a function or a subprogram so inside the function I'm going to say abc this function is going to have a name right so I'll write it in the way we are going to define it right function එකක් define කරන්නේ def keyword එක පාවිච්චි කරලා right f1 කියලා නමක් දෙනවා මම යාට brackets දෙකක් තියෙනවා ඒක ඇතුළේ දේවල් දාන්න පුළුවන් නොදා ඉන්න පුළුවන් so this is going to be our function so inside that the repetition code will be there and later මෙන්න මෙතනදී අපිට මෙයාව ඕන වුණාම we are just going to call it we are calling it by the name ඔය විදිහට call කරනවා so what will happen so when the calling statement finds this will goes to this point and will execute the code segment in here then later in our code segment මෙයාව අපිට ඕන වුණාම we are going to call it again then again this will move to this particular place and going to execute the code right so this is what you call a function right එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ අපේ දැන් මේකේ පේලි දෙකක් නේ රිපීට් වෙන්නේ එතකොට පේලි දෙක හිතන්නකො 10 තැනක රිපීට් වුණා නම් you are going to have 20 lines but if you are having this particular thing that is going to minimize like it is going to reduce half of the statements 20ක් තියෙනවා වෙනකොට 10යි තියාගන්න ඕනේ මොකද f1 කියලා අපිට statement 10ක් ලියන්න වෙන නිසා when your subprogram is getting lengthier the more you can reduce right ඔයාගේ repeat වෙන code එක පේලි 10ක් වුණොත් ඒ පේලි 10 එක තැනකයි ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එක පේලියක් ලියලා call කරන එක විතරයි දැන් පේලි 10 තැන් 10ක ලියන්න ගියොත් පේලි 100ක් අපිට එනවා නමුත් පේලි 10 එක තැනක ලියලා තව 9 සැරයක් call කරනවා කියලා කියන්නේ පේලි 19කින් අපි අර පේලි 100ක code එකක් කොට කරගන්නවා right so this is the idea of the function so මේක clearද මේ කියපු දේවල් ටික clear ඕක ඔළුවට ආවද තාම function එක මොන වගේද කියලාත් අපි කතා කරේ නැහැ මේ නිකන් outline එකක් දුන්නා is this clear ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මයික් එක on කරලා හරි chat කරලා හරි අහන්න no problem මගේ ප්‍රශ්නෙට respond එකක් දෙන්න clear නම් yes නැත්නම් no right okay yeah how about the others right okay okay run this and Deelaka
How about you two? Okay. Deelaka? Deelaka inna neda? Ah, yes. Right. Hari. Deelaka ආයෙ අහගන්නකෝ. දැන් දීලකට දීලක මයික් එක ඔන් කරගත්තට කමක් නැහැ. මම කියන එකට මට රෙස්පොන්ඩ් එකක් ඕන වෙනවා දැන්. දීලකට මේ මම මේ වම් අත පැත්තේ තිබ්බ දේවල් ටික ක්ලියර්ද? වම් අත පැත්තේ ඇඳලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක ක්ලියර්ද? ඒකත් නෑ සර්. හරි. මේ කොටු කරපු එකෙන් දීලක අපි කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට්ස්, ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකේ මේ ඉරි වලින් කියන්නේ කෝඩ් එකේ තියෙන එක එක ස්ටේට්මන්ට්ස්. ඒක මේ ABC කියලා කියන්නේ මම රිපීට් කරන්න හදන කෝඩ් එක. එතකොට මගේ මේ ලයින් දෙක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තැනින් තැන රිපීට් වෙනවා. අපි දන්නේ මොන තැන්වල රිපීට් වෙනවාද කියන එක. right? හරි සර්. එතකොට ඒක අපිට රිපිටිෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා ලියන්න බෑ. රිපිටිෂන් එකකදී කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක ළඟ රිපීට් වෙන ටිකක් එකට ලියන එක විතරයි. තැනින් තැන රිපීට් වෙන ඒවා අරගෙන අපිට රිපිටිෂන් එකක් ඇතුළට දාන්න බෑ. හරි සර්. එතකොට දැන් මෙතන ලයින් දෙකක් රිපීට් වෙනවා, ආයි ලයින් දෙකක් රිපීට් වෙනවා, ආයෙත් ලයින් දෙකක් රිපීට් වෙනවා. එතන ලයින්ස් 6ක් අපි කියන්නේ එකම ලයින් දෙක තැන් දෙකක රිපීට් තැන් all together තැන් තුනක අපි ලියලා තියෙනවා එකම දේ. එතකොට කෝඩ් සෙග්මන්ට් 6ක් වෙනවා. එතකොට අපි සබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් කරන්නේ මේ තැන් එක තැන් වල එකම කෝඩ් එක ලියනවා වෙනුවට එක තැනක ලියලා මේ දකුණු අත පැත්තේ අතර තියෙන විදිහට එක තැනක ලියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට නමක් දීලා තියෙනවා. මේ f1 කියන්නේ යාගේ නම. ඒ නමින් අපිට අවශ්‍ය තැනදී මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරනවා. කෝල් කරනවා කියලා කියන්නේ නැවත එතනට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ටික එක්සිකියුට් කරගන්න කියන එක. හරි සර්. right? ඊට පස්සේ ඊළඟට එයා ඊළඟ ලයින් එකට ඇවිල්ලා normal විදිහට දේවල් ටික කරගෙන යනවා. ආයි කෝල් කරොත් ආයි අදාළ දැනට ගියා. ආයි සරයක් මේ දේවල් ටික සිද්ධ කරා නැවත ඊළඟ ලයින් එකට ආවා. තේරුණා? right? එතකොට ඔයාලට ඕන තැනකදී ඔය ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යන්නම ගිහිල්ලා අපි ඒක රීකෝල් කරලා ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒ කියන්නේ ආගටම කියලා කියන්නේ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉඳලා කෝල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒ තරම් දුරට යන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඕනම ලයින් එකක ඔයාලට කෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි සර්. right? හරි. okay. නම් ඔතනින් ඉස්සරහට යමු. හරි. දැන් ඔය ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඕගලන්ට තේරෙනවනේ. දැන් මම ඔය ඔතනින් කිව්වේ අපි නැවත නැවත රිපීට් වෙන දේවල් ටික මෙහෙම ලියනවා කියලා. Now, when we are writing those things, we call it a user-defined function, right? So these things are called user-defined functions. අපි define කරන functions, right? So ඒක call වෙනකොට බලන්නකො විදිහ. එයාගේ නමක් තියෙනවා. වරහන් දෙකක් තියෙනවා. ඔය වරහන් දෙක කොහොම හිස් තියලා අපිට කෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඇතුලේ යම් කිසි දෙයක් දාලා කෝල් කරන්නත් පුළුවන්. I'll tell you how to do that. දැන් මේ විදිහට අපි කෝල් කරන දේවල් අපේ Python programs ඇතුලේ තියෙනවා. බලන්නකො මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ නේද කියලා. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ගැන අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. කවුද? print උත් ඔය වගේනේ print තියෙනවා. යාට වරහන් දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ අපිට ඕන දේ double quotes ඇතුලේ අපි ලියනවා. එතකොට මේ function එකක ලක්ෂණ තියෙනවා මෙයාට. නමක් තියෙනවා. brackets දෙක තියෙනවා. right? Look at the input function. input function එකෙත් brackets දෙකක් තියෙනවා. අපිට දෙන්න ඕන message එක අපි මෙයා ඇතුලේ දෙනවා. මේක අපි මොකක් හරි variable එකකට against තමයි අපි අරගන්නේ. x equal හරි y equal හරි කියලා. එතකොට මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකේ නම තියෙනවා brackets දෙකක් ඇතුලේ.
අවශ්‍ය දේ අපි යවනවා. right? එතකොට මේ දේවල් these things are already being made by the Python. right? මේගොල්ලෝ functions වගේ වැඩ කරන අය දැනටමත් Python ඇතුළේම හදලා තියෙන අය. මේවට අපි කියනවා inbuilt functions කියලා. right? So the things we are defining are called user defined functions. Things which are already being made by the Python are called inbuilt functions. දැන් අපි Python වල functions කියලා කතා කරන්න යන්නේ මෙතනින් ඉස්සරහට user defined functions කියන ටික. හරි. ඔය ටික තේරුණාද? feedback එකක් දෙන්න. right, great. හරි. රන්දි sir. okay. හරි. ඔන්න ඔතනින් ඉස්සරහට යනවා. දැන් බලමු ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියා ගන්න කොහොමද කියන එක. right? ඔයගලන්ගේ note එකට refer වෙන්න මම කතා කරන්නේ. So user defined functions are here. So the structure. So structure is going to be like this. Def is a keyword. So you must have the def. Def කියන එකෙන් තමයි පටන් ගන්න function එක. Then put a space. Then you can define a function name. Now this function name should be defined in the context of defining an identifier, right? Identifier එක define කරන විදිහට තමයි මෙයාව define කරන්නේ. So that means you can start it from a letter or an underscore, the first letter, then others can be a letter, underscore and numbers. That's all, right? පළවෙනි character එක letter එකක් හරි underscore එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. ඉතිරි ටික letters, underscores, numbers. එච්චරයි. Spaces, exclamation mark අරගෙන පාවිච්චි කරන්න බෑ. So it is going to be a function name. So you can write x as a function name, y as a function name, right? That doesn't matter, right? ඊළඟට abc කියලා ලියන්න පුළුවන්, right? ඒතර මේ function name එක වෙනුවට උගන්ට x ලියන්න පුළුවන්. y you can, abc still you can, underscore x you can, underscore abc still you can, right? ab space c, this is you can't. මොකද space කියන එක identifier violation එකක්, right? මේ අනිත් ටික ඔක්කොම පුළුවන්, මේවා පුළුවන්, right? So without space, without any other any other symbols, you can just write the a name as you want. And then these brackets is a must. Bracket දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා parameter list එක කියලා. So that parameter list can be an empty one. It can have some parameters inside it, right? Parameters මොනවාද? Parameters කියන්නේ මොනවාද කියන එක අපි parameters ගාවට ආවම කතා කරමු. And this colon, it is a must again. So def keyword is a must. These brackets are must, and the colon is a must. Function name, it is an obvious thing. You can't define anything without the function name. And there can be statements inside it, and those should be indented. දැන් මතකයිනේ colon එක පාවිච්චි කරාම ඊළඟ line එකට මොකද වෙන්නේ කියලා indent වෙනවා. while එකේදී අපි colon එක පාවිච්චි කරා, if එකේදී පාවිච්චි කරා, for එකේදී පාවිච්චි කරා. So likewise, this is the fourth place that we are using it on a function definition. So function definition එකක colon එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. So the next statements or the statement which belongs to the function must be indented. A indent වෙලා තියෙන ටික තමයි function එකට එයා තෝරගන්නේ. Then there will be a keyword called return. This is not a compulsory one. If you need to throw something out from the function එකෙන් දෙයක් එළියට විසික් කරන්න ඕනේ නම්, right? එළියට දෙන්න ඕනේ නම් you should use the
return value. So we are going to discuss how the return is going to use. Right? කරපු දේ පොඩ්ඩක් sum up කරන්නම්. Function එකක් ලියනකොට you should have the so hold on, my mistake. You should have the def keyword. This is a keyword. Then you can have your own name, right? Let's say ABC, right? Then you must have the brackets and the colon regarding a function, and the contents you can write it in the intended manner. As far as you are writing it as the intended manner, it's going to be a part of the function. Now when you go something or like you back indent the things, this is not a part of the function, right? Hari. ඕක තේරුණාද? function එකක් define කරගන්නේ කොහොමද? සහ function එක ලියාගන්නේ කොහොමද? function එකට අයිති scope එක අපි තීරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Right. අනිත් කට්ටිය කොහොමද? Okay. Right. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. දීලක හරි සයිකාරේ. right, okay. අනිත් කට්ටිය ඕකේ එක දුන්න නේද? භාෂිත ඕකේ කිව්වද? yes. right. භාෂිත ඕකේද ඒක? right. හරි. හරි. දැන් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යමු. හරි, මෙතන තියෙන්නේ ওই ටික විස්තර කරලා ඒක නිසා මම නැවත වතාවක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ පොඩි diagram එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ the way we are going to execute the thing. So definition of the function will be here. So when you are calling it, it will get executed. And remember, without calling the function, the things inside it will not get executed. හරි, function එකකට call කරන්නේ නැතුව function එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ function definition එක තියෙන්නේ උඩනේ. line by line මේක execute වීගෙන ආවට it won't, මේ line by line මේක pass කරගෙන ආවට it won't get executed until it is being called. හරි, මම දැන් ඕක සරලව පොඩ්ඩක් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් program එකෙන්. Right. Now I'm going to write a print statement very firstly. Right. And I'm going to define a function def, let's say ABC. So my brackets are there, colon is there. So I say print hello, and I'm going to print it again. World, and
I'm going to get out of the function definition. I'm going to print end of the program. Right now, I'm going to save this, right, and I'm going to execute it. Okay, here I'm executing it. Yeah, what will happen? What has happened? Start of the program is there, so that means this line has executed. End of the program is there, that means this line has been executed, but these two has not. So the reason is we haven't called the function. Function ekata call කරලා නැහැ. Function එක call කරොත් විතරයි එයා execute වෙන්නේ. Right? Are you getting this? මේක තේරුණාද? ඇයි ඒක print උන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඔය තේරුණාද? Right, okay. අනිත් කට්ටිය Hari. Great. Then now I'm going to call the function, right? So let's see of calling the function right over here. Again, function definition ekata කලින් මම function එකට call කරනවා. How we are going to call the function? It is just by the name and the brackets should be there. Right? ඔය ටික තියෙන්න ඕනේ function එකේ නම සහ brackets. Right? So I'm going to save this and I'm going to run it. It is given me an error. What it says, name ABC is not defined. So ABC is not defined. Right. Without saying the reason, I'm going to comment this and I'm going to write the calling function right over here. Now I'm saving it and I'm running this again. Now what has happened? It has executed. What could be the reason of the previous one? මේ උඩ error එකක් එන්න හේතුව මොකක්ද? ඒතර උඩ ABC දැම්මම ආවේ නැහැ මේ hello world කියන එක. Hello world කියන එක නා එනවා කියලා කියන්නේ it has went to the function and execute these two lines. But පහළ දැම්මම ඒක ආවා. What could be the reason? Yes, people, give me your suggestions. What could be the reason? Any suggestions? Got it. Niyaman. Hari only. It is because we have called the function before it is being defined. Right? Function එක define කරන්න කලින් call කරපු නිසා. Now this particular calling has happened before the definition. So what will happen? The Python interpreter will read the very first line, then print it, start the program. Then it is asked to print the ABC in the previous time. එතකොට මේ ABC එක තිබුණේ නැහැ. So on that place, interpreter does not know what is ABC. So that is why this particular error is there. Name ABC is not defined. The මේවා MCQ වලට නිකම්ම ගෙනහිලා දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. Right? What would be the output of this code segment?
right එතකොට ඕකෝඩුවේ තිබ්බේ නැති වුණොත් ඔයාලා වැරදි උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. So why this one got executed? It is because the definition is done, then it is being called. Right? Okay, so then after this will get executed. So remember, it's going to execute one after the other. තමයි මට විනාඩියකට excuse කරන්න. Hello, ඔතනද? ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ කියන්නද? right, okay, right, okay. හරි තාත්තා හරි. එතකොට මට කතා කරලා දෙන්න පුළුවන් නේ තාත්තා. එහෙම හොඳයි. හරි තාත්තා හරි. හරි තාත්තා හරි. Right, so the calling has happened after the definition, so it will get executed. මෙයා මෙතනට call වෙනවා. Now if I put something after this, if I call it again, so no matter, it's going to call it again. So that means hello world will get repeated. Let's see how it happens. See, so the start of the program, so this line is getting executed, then this hello and this world is due to this calling, and end of the program is the next line. So the end of the program has happened, then again we have called it. So this hello and this world is because of this second calling. Okay, people, are you getting this? Make okay the. Okay. Right. රණුදී අත ඉස්සුවා ප්‍රශ්නයක්ද? Okay, right. Right, moving forward, right. Right, let's see. So the function calling is okay. So this defines, or like this describes what happens in here in your note. So what they have done is def greet. There's a function name is the greet. It is having the brackets and it says print hello good morning. So later it is being called. So the this statement is a comment. So it is not a part of the program. So once you call this will get printed. So it prints hello good morning. Right? Okay. Now this is regarding the parameter passing. Yes. So far we have talked about the functions. There is nothing inside these brackets. හරි අපි මේ කතා කරපු program එකේ brackets ඇතුලේ මොකුත් තිබුණේ නැහැ. That means we are dealing with the empty parameter list. Right? So before I move to the next section, this section, I need you to write your very first program. පළවෙනිම program එක function එකක් ඇතුලේ ලියලා function call එකකින් execute කරන්න විදිහට Python code එක ලියන්න බලන්න. පළවෙනි program එක very first program එක අපි numbers දෙක එකතු කරන program එක තිබුණේ. ඒකේ ඒ program එක function එකක් ඇතුළට දාලා ලියලා function එකට call කරන්න ඕනේ. give it a try. ලියලා මට photo එකක් ගහලා එවන්න ටක් ගාලා.
ළමයි උත්තරේ group එකට දාන්න. Right. Deelaka, first question එක Python ලිව්වා නේද numbers දෙක එකතු කරන එක? ඔව් සර්. ඔව් ඒක function එකක් ඇතුලේ ලියන්න කියලා මම කියන්නේ. කියන්නේ function definition එක ලියලා program එක function එක ඇතුලේ ලියන්න. ලියලා function එකට call කරන්න. එච්චරයි. හරි සර්. Right?
right only ගේ මේක ආවා බලමු okay නෑ දුව පොඩ්ඩක් වැරදියට තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේකේ මම ඉල්ලුවේ දුව දැන් මේ වැඩේ කරොත් පොඩි නෑ මේ වැඩේ කරොත් වැඩේ හරියනවා නමුත් මේ මම ඉල්ලපුම විදිහ නෙවෙයි right දුව නම් 1 නම් 2 එක එළියේ මම කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටික ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න right දුවට එක වෙනසයි කරන්න තියෙන්නේ මේ def x එක යටට මේ ටික ලියවෙන්නයි ඕනේ right මෙහෙම තිබ්බමත් මේක run වෙනවා හැබැයි මෙතන තියෙනවා පොඩි වෙනම concept එකක් මොකද මේ අපි කියනවා function එකක් ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියේ තියෙන දේවල් function එකක් ඇතුලට පෙවුනට ඇතුලේ තියෙන දේවල් function එකකින් එළියේ පේන්නේ නැහැ කියලා right ජනුද මම මේ නම්බර් එක ඇඩ් කරන්නම් ඉන්න ජනුදගේ ආන්සර් එක ඔව් ජනුදගේ ආන්සර් එකෙත් අර කලින් කියපු දෙයම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම යන එක හොඳයි නමුත් මම මීන් කරේ මේ total program එකම add num එක ඇතුලේ ලියලා add num එකට call කරන්න කියලා. දැන් ඔයගලන්ගේ xy කියන දෙන්න එළියෙන් ඉන්නේ. xy දෙන්න එළියේ ඉන්නකොට මේ ඇතුලට පේනවා. right? ඒක නිසා මේගොල්ලෝ xy එළියෙන් refer කරලා ඉවර වෙලා වැඩේ කරගෙන යනවා. right? කමක් නැහැ. මං උවමනා වුණේ මට මේ දෙන්නත් මේක ඇතුළට එන්න. ඇතුළට ඇවිල්ලා print xy කියන එක උතන්ටම ඇවිල්ලා call-in එක විතරක් ගිහිල්ලා ඇතුළේ තියෙන ටික execute වෙලා වැඩේ ඉවර වෙනවා. right? හරි. අනිත් කට්ටිය හරි මමත් දැන් මේ පැත්තේ කෝඩ් කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම අදහස් කරේ මෙන්න මේ දේ right ඔව් ඔනෙලි හරි ඔන්න ඔක තමයි මට උවමනාව ඒක හරි රනුදී yes කොබලන්න yes ඔව් රනුදිත් කරලා තියෙන්නේ අර මං කලින් කට්ටියට කියපු විදිහටමයි එතකොට මම පුතේ උවමනා කරේ ඒ කියන්නේ මේ number 1 number 2 කියන එක්කෙනත් function definition එක ඇතුළෙම දාලා මුළු program එකම function එක ඇතුළේ function එකෙන් එළිය statements තියන්නේ නැතුව right කමක් නැහැ මේක මෙහෙම කරාට මොකද තප්පරයක් ඉන්න රණදි පොඩි අවුලක් තියෙනවා ඔයාගේ parameter list එකේ number 1 plus number 2 කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ ඒක වැරදි මෙන්න මේ ටික වැරදි අපි parameters call කරන්නේ මේ විදිහට නෙවෙයි දුව right
හරි. ඔව්. දීලක ඔයාගේ එකේ තියෙන එකම වැරද්ද මට ඔව් මෙන්න මේ දීලකට මැසේජ් එක පේනව නේද? මම මේ highlight කරන එක පේනව නේද? මෙන්න මෙතන total වලට call කරන එක justify කරගන්න බෑ. මොකද ඔයා කියන්නේ print එක ඇතුළට parameter එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය program එකනේ. ඔව් මට ඉතින් එහාට සර් කියන එක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. right. මම දැන් පෙන්නන්නම් දීලක කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියන එක. ෆන්ක්ෂන් දාලා. හරි මම ඔයාගේ කෝඩ් එකම ගන්නම් කොහොම ඒතර මටත් ලේසියි වැඩි. right ඔන්න මම ඔයාගේ කෝඩ් එකම අරගත්තා. right හරි මම දැන් කිව්වේ දීලක මේක දාන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකකට මගේ ෆන්ක්ෂන් එකේ නම add numbers ඒක මට කැමති විදිහකට දාන්න පුළුවන් enter කරා මම මේ details ටික මෙතනට ගන්නයි තියෙන්නේ ඔච්චරයි ඊට පස්සේ මෙතනින් පහලට මම ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරනවා add numbers කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ওই විදිහට කෝල් කරනවා තේරුණාද දීලක හරි සර් ඒක සර් මම ටයිප් කරගන්න තේරෙන්නේ හරි එතන මම ප්‍රශ්නේ අහපු විදිහ ගැන ආයිච්චරම ක්ලියර් නැතුව ඇති no problem concept එක තේරෙනවනේ ඊට පස්සේ මට මේක රන් කරගන්න තියෙන්නේ function f5 එතන syntax error එකක් කියනවා unexpected indentation එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි ඒක හදලා බලමු copy paste එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නෑ මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඔතන රන් වීම තමයි කරගන්න තියෙන්නේ total. බලමු සජෙෂන් එකක් එනවා. Yes. Type everything from the beginning තමයි. චලද.
ඔබද දැන් අපිට ඩෙෆිනිෂන් දාලා ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්ද ඒකට ඉස්සරහින් මට මේ පැහැදිලි නැතිල කොහන එක දැන් DEF කියන දාලා සර් ටයිප් කළා ඔව් ඒකට ඉස්සරහින් අපිට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්ද කැමති නමක් දාන්න පුළුවන් yes එතකොට සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් තේරුම් ගන්න මොකක්ද මේ යූසර් නේම් එකක් කියනවා මේක මේ දීලක යූසර්ට පේන්නේ නැහනේ යූසර්ට පේන්නේ අපේ අර මේ ස්ක්‍රීන් එකේ රන් වෙන ටික. එතකොට ඒක යූසර්ට පේන ටික තමයි අපි තේරුමක් සහිතව ලියා ගන්න ඕනේ. මේකත් අපි ඒ කියන්නේ ඕනම නමක් දානවට වඩා අර්ථවත් නමක් දෙන එක වටිනවා. නමුත් ඕනම නමක් දැම්ම කියලා වැරදි නේ. එතකොට අපි ඩෙෆිනිෂන් දාන්න එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහැ නේ. නෑ ඒක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහනේ මම මේක රන් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් right අපි හිතමු මෙයා වැඩ කරනවා කියලා ඔව් වැඩ කරනවා දැන් දීලක මේක රන් කරාම යූසර්ට පේන්නේ මේ ආපු මේ පළවෙනි ලයින් එක පේනවද input number 1 ඔව් යූසර් ඔකට නම්බර් එකක් දෙනවා 10 ඊට පස්සේ තව එකක් එයා input number 2 වෙන්න ඕනේ මගේ එක number 1 මට වෙනස් කරන්න බැරි වුණා මෙතනට 20 කියලා දුන්නොත් answer එක 30 කියලා පෙන්නනවා ඔච්චරයි යූසර්ට පේන්නේ right මේක ඩෙෆිනිෂන් එකක් දාන එකෙන් වෙන්නේ මෙයා ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට ඩිෆයින් කරගන්න එකයි අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් මේක අපිට එක එක තැන්වල පාවිච්චි කරගන්න වෙනවා කියලා. දැන් මෙතන අපි ලියන්නේ just the function. මේක මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තැන් කීපයක පාවිච්චි වෙනවනම් එතකොට මට මේක නැවත නැවත ලියන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටිකම මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පේලි 100ක් තියෙනවා කියලා දන්නකො. මේ ටිකම තව තැන්වල ලියන්න වෙනවා. ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ def එක ඇතුලේ දාන එකෙන්. මට එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ තැනදී මෙන්න මේ calling statement එක ලියන එක විතරයි. තේරුණා? හරි සර්. right. එතකොට මෙයා run කරාම invalid syntax. මෙතන ළමයි අය මෙතන invalid syntax එකක් ආවේ. invalid syntax කියලා එනවා. ඇයි? ඔව් කමා එකක් ඕනේ. හරි ජනද. කමා එකක් අවශ්‍යයි. මොකද හේතුව මගේ print statement එකේ string එක concatenate වෙන්නේ නැත්නම් string එක separate වෙන්නේ concatenate නෙමෙයි. string එක separate වෙන්නේ variables වලින් කමා එකක් දැම්මා. right? දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ. yes number 1 එක ඉල්ලනවා මම 30 කියලා දීලා number 2 එක 40 කියලා දුන්නාම total of the numbers are 70 කියලා input වෙනවා. right ඕක තමයි මම ඔයගලගේ ඉල්ලුවේ. හරි. ඉස්සරහට යමු මෙතනට නිකන් කට්ටියට clear කියලා මම හිතනවා. කවිඳු clear ද වැඩේ? කවිඳු වැඩි සද්දයක් නෑ අද. මෙතනට නිකන් clear ද? ඔව්. ඔව් දිලද? කවුද කතා කරේ? සර් දීලා කතා කරේ. කියන්න දිලද? සර් දැන් සර් කලින් ටයිප් කරපේ ආපු ප්‍රශ්න මොකද සින්ටැක්ස් එක? මෙත ඒ කලින් එකේ මෙන්න මේ කමා එක තිබුණ නෑ දීලක. නෑ ඒක නෙවෙයි සර් ඊට කලින් එක සර් උඩින් දැන් මේ ඩෙෆිනිෂන් ඇඩ් නම්බර්ස් කියලා මේ nu m ඔව් එතන අවුල උනේ මේ කොපි පේස්ට් කරගන්නකොට සමහරලාට මෙන්න මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් වැරදියට කොපි පේස්ට් වෙනවා.
එහෙම වුණාම මේ කම්පයිල් මෙයා ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්නේ නැහැ. මෙයා එරර් එකක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඒක නිසා අපි මේ වෙලාවට ටෝටලිම මකල ඉවර වෙලා මුල ඉඳලම ලියන්න වෙනවා මේ විදිහට. ඒක මේ ID එකේ තියෙන අවුලක්. නැතුව අපේ තියෙන අවුලක් නෙවෙයි. හරි සර් හරි. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තිබ්බ අවුලක්. right? හරි. අපි එහෙනම් මෙතනින් ඉස්සරහට යමු. හරි. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්න හදන්නේ how to do the parameter passing. Now parameter passing means now those empty brackets කලින් අපි මේ definition එකක තිබ්බේ empty brackets දැන් මෙතන අපි variable name එකක් පාවිච්චි කරන්න යනවා. So remember parameters are none other than the variables. Right? So you can define one variable inside this parameter list or many as much as you want. Right? And remember, when you are defining it on that manner, your function calling is also going to change. It is not going to do a major change, but the change what is happening is if you put something inside as parameters, when you are calling the function, you should give the values which is assigned to those parameters. මෙතන මෙයා Paul කියලා value එකක් දීලා තියෙන string value එකක්. ඒ මෙන්න මේ name කියන එකට assign කරගන්න කියලා තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. එතකොට function එක ලියනකොට parameters ඕගලන්ට ඕන තරම් දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ parameters එකකට වඩා වැඩියෙන් දානවා නම් you have to separate it by a comma, right? And here what they have done is they have defined the function def and greet is the function name. Name is the variable. The name can be any letter X O Y O A B C O whatever the thing this can happen like this can take, right? So they have taken name as a variable, and here what they have said is print. They have put a string hello and a comma plus is the concatenation operator when it comes to the strings, and they ask to concatenate the name. That means whatever the value which is passed in the calling statement is going to represent here, and concatenate dot good morning. එතකොට what will actually happens, දැන් ඕගොල්ලෝ function එක run කරාම මේ code එක run කරාම Python will read this line, the very first line. මේක read කරනවා විතරයි, execute කරන්නේ නැහැ. මෙයාවත් read කරගන්නවා, execute කරන්නේ නැහැ. What is getting execute is this line. So this program start the execution from this particular place. Why? These two are belongs to the functions. So function get executed due to a calling. Calling එකක් තියෙන්න ඕනේ function එක execute වෙන්න. So this one reads, then executed. Execute වෙනකොට මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ මේ කියපු මෙන්න මේ function name එකට අදාළව pass කරන value එක it is taken into this particular variable. Right? එතකොට memory එකේ name කියලා label කරලා තියෙන place එකට there will be a value called Paul, right? Then after this is being assigned to the name with the calling statement, then this is going to execute. So it will execute print hello. So your screen is going to print hello first, then plus name itself, comma and a name. Say so name means the value of the name is going to print, which is the Paul. Then the rest of the string, full stop and good morning. So it says full stop and good morning, right? So this is going to be the output, right? So ඔය නිසා තමයි මෙතන output එක මම මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ, right? Hello, comma Paul dot good morning. So
hello comma කියන එක ඕගලන්ට එන්නේ මෙතනින් dot good morning is from here and Paul is the value of the name variable. So what is the thing that you need to learn from here? If you are defining a program with a parameter, so when you are calling it, you should pass a value. හොඳට මතක තියාගන්න value එක. A value for this particular parameter. Right? අපිට මේ value එක පස්සේ වෙලාවක variables දාලා change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරලා බලමු. But for the base knowledge, this is going to be the value. හරි මේක තේරුණාද? parameter එක pass වෙන විදිය තේරුණාද? Right. How about the others? Okay. Right. Okay, Bashita. Right. Okay. How about Randisa? Okay. Kavindu? Kavindu නැද්ද දැන්? Kavindu is missing. Never mind. I'll send the recordings. Right. Okay. දැන් මට ඕගොල්ලන්ගේ program එක change කරන්න ඕනේ. Right? අපි change කරන තැනට කලින් මේ පහළ තියෙන programs දෙකක් පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. No, it is saying about the bounding parameters. Yeah. Before I move into that, I need you to change your the coding, right? මෙන්න මේ අපි මේ කරපු coding එක change කරන්න අර ඔයගොල්ලෝ කලින් කරපු විදිහට. හැබැයි කලින් කරපු විදිහ කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ inputs දෙක function එකෙන් එළිය අරගන්න ඕනේ. Then you have to pass those values into the function. හරි මේ input දෙක එළිය අරගන්න ඕනේ. එළියට අරගෙන function එක ඇතුළට pass කරලා total එක අරගන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ මෙතනට pass වෙන දෙන්න තමයි function එක ඇතුළේ ඔයගලන්ට එකතු කරන්න වෙන්නේ. Okay, give it a try. එතකොට ඔයගලගේ function එක variable දෙකක් අරගන්න function එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ parameter list එකේ variables දෙකක් තියෙනවා. ඒ variables දෙකට එළියෙන් values දෙකක් නැත්නම් values දෙක අල්ලගෙන ඉන්න variables දෙකක් pass වෙන්න ඕනේ. try කරන්න. ලොකු වෙනස්කම් කරන්න නැහැ. රන්දිස මට මැසේජ් වල තියෙනවා මම දැන් දකින්නේ ඉන්නම බලන්න. රන්දිස ඇඩ් නම් කියලාම තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ලියලා තියෙන විදිය හරියටම හරි. අර print total කියන එක අනවශ්‍ය විදියට indent වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක හදාගන්න. පුතේ එතන විතරයි වැරද්ද තියෙන්නේ. ඊළඟට total equals num1 plus num2 කියන එක වරහන් ඇතුළෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. right?
ළමයි ඕකට ගොඩක් වෙලා යන්න බෑ. ගොඩක් වෙලා ගන්නත් එපා. ඔනෙලි අහපු ප්‍රශ්නේ මට මිස් වෙලා දුව. total equal num 1 plus num 2 එකත් function එකෙන් එළිය නෙවෙයි. ඒක function එකෙන් ඇතුලේ. function එක ඇතුලේ තමයි total ඔව් දෙවිදියකට කරන්න පුළුවන්. total එක එළියේදී calculate කරලා total එක function එක ඇතුළට pass කරලා print කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් function එකට variable දෙකක් pass කරලා ඒක ඇතුලේ total කරලා print කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් අතනදී කිව්වේ numbers දෙක විතරක් එළියෙන් ගන්න. ඉතිරි වැඩ ටික function එක ඇතුලේ කරන්න. ජනුදගේ එක බලමු. හරි ජනුද හරි ඕක තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි මං මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් වෙනස් කරනවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ හිතපු විදිහමද කියලා. මේක වෙනස් කරන එක ලේසි. කොපි පේස්ට් කරන්න ගිහලා ප්‍රශ්නයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු. මේ දෙන්නව ගන්නවා එලියට. අරගෙන මේ දෙන්නව මම කමෙන්ට් මේ දාස් කරන්න නැත්නම් කමෙන්ට් කරපුවා ගන්න පැටලෙන්න පුළුවන්. right ඔය විදිහට අරගෙන අපි run කරොත් 40යි 50යි දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොතනද ඒක වෙන්නේ? sorry මෙතන. yes ඔය විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්.
බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ output එක හරිද කියන එක. හරි කට්ටියම පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත බලමුකෝ. මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ මම පැහැදිලි කරන්නම්. Right, so this is the function definition. Right, so function name is addNum as previously. So I have asked for two variables, which is a and b. So these names can be any name, right? That doesn't matter. So what has to be done inside the function? I'm saying whatever the thing has passed into these two variables, add them up, right? So what I am doing is I'm taking one input from the user and assigning to x, and another input from the user and assigning to y. So when I'm calling the function, I have passed the x and the y. So the x value, the value of x will be assigned to the a, and value of y will be assigned to the b. Right? So now a and b has the same values of x and y. So those will be added up, and this particular line will be printed. So I have given 60 for the x and 70 for the y, and 60 and 70 is passed through the via the x and y. So a will be having 60, b will be having 70, and those will get add up in here, which gives you the answer as 130. Right, so is it clear about the parameter passing? The වැදගත්ම දේ මේකේ concept එක තේරුම් ගන්න එක. මොකද MCQ වල ඔය වගේ code segments අහනවා මොකක්ද output එක කියලා. So you should have the idea about how the parameters are being passed. හරි. මට feedback එකක් දෙන්න මේක තේරුණාද නැත්නම් ආයි තේරුම් කරන්න ඕනේද කියලා. Right, Oneli, I'm receiving your photo. Yeah, that is correct though. Yes, great, great. Yes, great. Hari. Right. Bashita, okay then, right. Deelaka? Hari. Deelaka, මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ same function එක මේක තේරුණා නේද? මේ function එකේ නම same name එක අරගෙන තියෙන්නේ. parameter list එකේ මම variables දෙකක් ඕනේ කියලා තියෙනවා. හරි? හරිද? right. එතකොට මේ මගේ function definition එකෙන් කියන්නේ call කරනකොට මෙන්න මේ දෙන්නට values දෙකක් එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි call වෙන්නේ. ඊළඟට මම කියලා තියෙනවා function එකේදී print කරන්න මේ total of the numbers are කියන එකයි ඒකට add කරගන්න a plus b කියන එකේ එකතුව. හරි? right. එතකොට දැන් මම මේ program එක execute කරාම Python කරන්නේ මේ lines දෙක නිකන් කියව ගන්න එක විතරයි. execute කරන්නේ නැහැ. මොකද function එකක් execute වෙන්නේ function එකට call කරාම. හරි?
එතකොට මුලින්ම එක්සිකියුට් වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. input number 1 කියලා වැටෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මගේ output එකේ input number 1 කියලා මට ආවේ. ඔව් හරි ඒතර මම 60 දුන්නා. දෙවෙනි එකෙත් input number 2 කියලා වැටෙනවා. ඒකට මම 70 කියලා දෙනවා. එතකොට මම මේ 60 දීපු එක තමයි x ට assign වෙන්නේ. 70 දීපු එක තමයි y ට assign වෙන්නේ. ඒක දැන් උතන x කියන එකයි y කියන එකයි ඩිෆයින් කරලා නැහැ නේ. ඩිෆයින් කරන්න ඕන නැහැනේ. ඒ කියන්නේ x කියන්නේ දීලක අපි නිකන් එළියේ පාවිච්චි කරන වේරියබල් එකක් වගේනේ. ඒ කියන්නේ x 10 කියලා කිව්වම x ට 10 assign කරන්න කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. දැන් මෙතනදී කියන්නේ user input කරන value එක x ට assign කරන්න. තේරුණාද? ඔයා x 10 කියලා ලියන එකේයි මේකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම වෙනස x 10 කියලා ලිව්වොත් අපි කියනවා 10 x ට assign කරන්න. මේ int input එකෙන් කියනවා user input කරන එක integer එකක් කරලා x ට assign කරන්න. නෑ මම මේක නේද? ඔව්. දැන් සර් අන්තිමනේ df add number a, b නේ. ඔව්. ඒකවල දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තේරුම් ගන්න ඉතින් a, b සහ x, y අතර මොකක්ද සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඒ සම්බන්ධ මෙතනින් දීලා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරනකොට මම කියනවා x ව අරගෙන යන්න y ව අරගෙන යන්න කියලා. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ Python interpreter එක බලනවා add num කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියනවද? තියෙනවා. එයාගේ විදිය කොහොමද? variables දෙකක් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මෙයා variables දෙකක් දීලා තියෙනවද? නැත්නම් values දෙකක් දීලා තියෙනවද? දීලා තියෙනවා x උයි y. xy කියන්නේ කවුද කියන එකත් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් දන්නවා දැන්. දීපු පළවෙනි එකේ value එක සහ දීපු දෙවෙනි එකේ value එක assign කරන් ඉන්න. ඔව් සර්. තේරුණා නේද? එතකොට එයා අරන් මෙතනට යනවා y වර්ගෙන b ට යනවා. පිළිවෙලට තමයි assign වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ වැඩේ simple. දැන් ab කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන දේ print වෙනවා. එතකොට මේ දෙන්න තමයි මුලින් print උනේ. ඊට පස්සේ call එක කරාම ෆන්ක්ෂන් එකට ආවා. ඒක නිසා මෙයා තුන්වෙනියට print වෙනවා. තේරුණා? අන්තිමට කිව්ව එක තේරුන්නේ නැහැ සර්. ඒ කියන්නේ දැන් a ටයි b ටයි වැලියු දෙක ආවනේ. ඔව්. ඒක තේරුණානේ? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ දැන් a ට තියෙනවා x ගේ අගය b ට තියෙනවා y ගේ අගය. දැන් ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් වුණා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික කරනවා කියන එක. එතකොට සර් දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ print total of the numbers කියලා a plus b දිහානේ. ඔව්. එතකොට සර් මුලින්ම මේක print වෙන්නේ නැතුව අර user දෙන value දෙක අරගෙන එකතු කරලා දෙන්න ඒක කොහොමද වෙන්නේ සර්? ඇයි දැන් මම කියවනේ දීලක මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරාම කියලා. ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් වෙන්නේ මෙතනදීනේ. ඔව්. තේරුණාද? එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් වුණාම තමයි ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනාව print වෙන්න ගන්න. තේරුණාද? එතකොට මෙයා මුලින්ම execute වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා execute වෙනවා. මෙතනින් තමයි ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන්නේ. කෝල් වුණාම තමයි මෙතනට එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා මෙයා print කරනවා. program එක මුලින්ම කියවන්නේ x int ඒක ටිකද? නෑ මේක කියවනවා execute කරන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න කියවනවා read කරනවා execute කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක කියවලා execute කරනවා. මෙයත් එහෙම. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියා කියවනවා කියෙව්වම තමයි මෙතනට එන්නේ. එතනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනාව read කරලා execute කරනවා. තේරුණා? ඔව් දැන් හරිද? right great. රන්දිස ඔයාගේ උත්තරේ හම්බුණා ඉන්න බලන්න. okay. හරි. හරි රන්දිස. හරි. ඒ විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්න ඕනේ. right.
good hari දැන් ඕක clear නේ කට්ටියටම හරි අපි දැන් තව ටිකක් ඉස්සරහට යමු hari so the next part is about how you can bind the values to a specific variable or like the how you are bind the values when you are calling a function, right? So here they have defined a function called print info. The name of the function is print info, and they say they need two variables when it is being called, and once it called it's asked to print name colon and the specific value regarding the name variable and age, put a space and print the value of the age variable. Hari eka wenne meka call unama. So what's happened, these are the calling statements. Now as per the very first calling statement, it says print info 50 and Mickey. 50 is a integer, Mickey is a string. And in the next calling, they have said they have made something different. They said age equal 50. So age is the one representing this variable of the parameter list, and name is the parameter of this. So they have specifically said in this calling statement, take 50 to the age and take Mickey to the name. Now look at the outputs. This output is regarding the very first calling. That means this print info 50 comma Mickey. So first value is taken by the first parameter, second value is taken by the second parameter. So it prints name. So here name has taken as 50, age, here age is taken as Mickey. So that is why this particular output is there. Eka තේරුණාද? Right, how about the others? Okay. Right. Tilaka? හරි. එතකොට දීලක මේකේ definition එක තේරුණානේ? මේකේ තියෙන print info කියන නම තියෙනවා, parameters දෙකක් තියෙනවා definition එක ඇතුලේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ function එක execute වෙන්න call කරන්න ඕනනේ. ඒක නිසා මේ line තුන execute වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක calling එක එන්නේ මෙතනින්. print info කියන නම තියෙනවා function එකේ 50, Mickey කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට 50 assign වෙනවා name කියන තැනට, Mickey assign වෙනවා age කියන තැනට. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න එතනට ආවම දැන් function එකට call වෙනවා කියලා කියන්නේ ගිහිල්ලා function එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටිකක් සිද්ධ කරන්න ඕනනේ. ඔව්. ඔව් දැන් මේක කියලා තියෙනවා name colon හිස්තැනක් කියන එක ඒ විදිහටම print කරන්න. string එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන name colon හිස්තැනක් කියන එක ඒ විදිහටම print වෙනවා. හරි? හරිද? ඊට පස්සේ name කියන variable එකට අදාළ අගය. ඒ කියන්නේ name කියන variable එකට මේ calling එකෙන් ආවේ 50නේ. ඔව්. මෙයා first variable එකනේ මේකේ තිබ්බ. ඒක නිසා 50 assign වුණා. ඒක නිසා name colon 50 කියලා print වෙනවා. හරි. age එකේ ඉස්සරහට ආවේ Mickey. age මේ මෙතන simple age කියලා තියෙන එකට ආවේ Mickey. ඒක නිසා age කියන එක හිස්තැනක් එක්ක print වෙලා මෙතන. මෙන්න මේ age කියන variable එකට ආපු value එක මෙතන print වෙනවා Mickey කියලා. හරි.
second calling එකේදී, in the second calling they have said take assign 50 to the variable age and assign Mickey to the variable name. මේ කියන්නේ function calling එක ඇතුළේ නිසා මේ කතා කරන variables වෙන්නේ function එකේ parameters වලට අදාළව. ඒතර මෙතන කියලාම තියෙනවා take 50 to age, take Mickey to name. And when they are printing it, they say name colon Mickey age 50. මොකද name කියන එක ඉස්සරහින් print කරන්න තියෙන්නේ name ට තියෙන value එක. මෙතන කියලා තියෙනවා name ට Mickey ගන්න. age ට 50 ගන්න. Right. So it is printing accordingly. Name colon Mickey age 50. Right? So this particular calling, this particular type of calling is called calling with binding. කියන්නේ අපි variable එක නැත්නම් parameter එකට අගයක් බැඳලා යවන්නේ, bind කරලා යවනවා කියලා කියන්නේ. Right? This is how the binding happens. Right? මේ තියෙන්නේ function calling එකම තමයි කරන්න පුළුවන් තව වෙනස් විදිහක්. හරි. තේරුණාද හැමෝටම? දීලක ඕකේද? ඔව් සර් හරි. හරි. How about the others? Right, great. Hari. Right, okay. Hari. So the next one, මෙතන පහළ තියෙන එක explanation එක. So the next one is the parameter passing when the default value are assigned. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් කලින් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ calling statement එකේදී values bind කරලා යවලා. Right? But in here there is a difference in the definition. See the definition? This says def print info the same name. The very first variable is name. The second variable is age and has been assigned the value 35. Now here the age variable has given a value inside the function definition. Right? Function definition එක ඇතුලේ තමයි value එක දීලා තියෙන්නේ. So when you are assigning things like this, this is called the default value of this particular variable. මේ variable එකට අදාළ default value එක. දැන් අපි අයි default values දෙන්නේ. දැන් අපි slice operator එක එහෙම කරනකොට default values ගැන කතා කරන්නේ නේද? step එක දීලා නැති වුණොත් එක කියලා අරගන්න. කියලා අපි කතා කරා. So likewise, why we are giving a default value, if someone is not providing any value when this is being called, so 35 will be taken as the value of age. Age එකට අගයක් දෙන්නේ නැතුව call කරොත් 35 age එකේ අගය කියලා සලකන්න. That is what this means. Right. Are you getting this? Definition එකේ වෙච්ච වෙනස්කම තේරුණාද? Okay. How about the others? Okay. Randisa, Deelaka, and Bashida. Randisa said yes. Okay, okay. Deelaka and Bashida. So it what a time. Right, මං කියනවා.
දැන් මෙතන def කියන keyword එක ඕකේනේ දීලක def කියන keyword එක ඕනේ definition එකට කොහොමත් නමක් ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් parameter list එකේ variables තමයි අපි ලියන්නේ right so මෙතන කරලා තියෙන එකම වෙනස අපි එක variable එකක් නිකන් ලියලා තියෙනවා අනිත් variable එකට value එකක් assign කරලා තියෙනවා function definition එකේ right දැන් අපි මේ value එකක් assign කරනවා කියන කතාව පොඩ්ඩකට අමතක කරොත් variables දෙකක් තියෙනවා නම් calling එකේදී values දෙකක් එවන්න ඕනනේ ඒක clear නේ හරි එතකොට මේ මෙන්න මෙහෙම default value එකක් assign කරලා තියෙනවා නම් definition එකේදී මෙයාගේ calling එකේ එක value එකක් විතරක් එවුවොත් ඒක named assign වෙලා age කියන එක 35 කියලා එයා automatically assign කරගන්නවා මොකද අපි මේ definition එකේ කියලා තියෙන නිසා තේරුණා right භාෂිත මේක clearද භාෂිත ඔව් භාෂිත නෑ දීලක ඔයා හරි භාෂිතගෙන් respond එකක් ආවේ නෑ ඒකයි මම අහුවේ භාෂිතගෙන් clear ද කියලා right හරි භාෂිත right okay now then I ඉස්සරහට යනවා so look at the way they have called very first call එකේදී so they have said print info and for the both the variables they have given value Mickey and 50 so Mickey will be assigned to the name since you have given 50 35 will not be assigned to the age but the 50 will get assigned to the age මොකද calling statement එකේ value එකක් දීලා තියෙනවා ඒ වෙලාවට default value එක සලකන්නේ නැහැ age will be getting 50 so name is Mickey age is 50 so your output is going to be name colon Mickey age 50 right so as per the first output look at the second calling now second calling is done with only a one parameter or like one value right only Mickey is there so in this particular calling Mickey will be assigned to the name and age will have the value of 35 because age is not given any value so your output is going to be name Mickey it is being provided from the second calling age is going to be 35 since you haven't passed anything for age in the second calling so your output is going to be like this name calling Mickey age 35 තේරුණාද right හොඳයි අනිත් අය okay right good how about others භාෂිත disconnect වෙලා කමක් නෑ අපල right okay right good හරි making example එකක් කරන එක තමයි ඊළඟට challenge එක වෙන්නේ කො බලමු example එකකට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියලා all right මෙහෙම කරමු ඕගොල්ලෝ මේ very same function එක edit කරන්න බෑ එහෙම කරන්න කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා
හරි මම දැන් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියනවා ඕගොල්ලෝ මට අවුට්පුට් එක ගන්න. රයිට්? හරි. හරි. එවන්න බලන්න අවුට්පුට් එක. ඕගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිහා බලලා අවුට්පුට් එක කැල්කියුලේට් කරලා chat එකේ දාන්න මොකද උත්තරේ කියලා. hello කියන්නේ great නේද හරි මිස් මට WhatsApp වලින් මේ නම් කියන්නේ මගේ මම මේ නම් එකෙන් WhatsApp ඉන්නවා මට එතනට පොඩ්ඩක් රික්වෙස්ට් එකක් දානවද great 10 වලට ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඒතර මම එතනට link එක දාන්නම් group එකට ඇඩ් වෙන්න. හෙට උදේ හෙට හවස 3:05 තමයි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. right okay හරි. ඔව් හරි ජනුදගේ අවුට්පුට් එක හරි ජනුද දීලක 90 නෙවෙයි එන්නේ ඒ කියන්නේ all together එන්නේ නැහැ නේ දීලක අවුට්පුට්ස් දෙකක් එන්න ඕනේ පළවෙනි කෝලින් එකට එක අවුට්පුට් එකක් දෙවෙනි කෝලින් එකට තව අවුට්පුට් එකක් ඔයාට 90 ඇවිල්ලා තියෙනවා 30යි 60යි ෆිගර් අවුට් කරගෙන තියෙනවා බට් ඒ දෙකත් ඔයා එකතු කරලා ඒ කියන්නේ මෙයා කෝල් කරාම මෙතනට යනවා print කරනවා ඊට පස්සේ මෙයා කෝල් කරාම ආයෙත් මෙතනට යනවා print කරනවා තේරුණාද දීලක හරි ඔව් හරි right අනිත් කට්ටිය figure out කරගත්තද වැඩේ ජනුද right okay මෙතනින් එහාට අපි කරන්නේ නැහැ ඕක execute කරලා පෙන්නලා මාත් ක්ලාස් එක ඉවර කරගන්නවා හරි ජනුද ප්‍රශ්නයක් නැහැ right රණුදි ඔව් 30 and 60 හරි රන්දිස ඕකේද හරි right මම මේක execute කරනවා right පළවෙනි එකෙන් 30 එනවා හේතුව තමයි 5 10 15 කියන තුන් දෙනාම කමියුනිකේට් වෙනවා මෙතනට 5 එකතු කිරීම 10 එකතු කිරීම 15 එතකොට 30 උත්තරේ එන්නේ second calling එකේදී 20 30 යනවා C වලට නෑ ඒක නිසා එයා 10 රිෆර් කරනවා ඒක නිසා 20යි 30යි 50යි 10යි 60යි කියලා print වෙනවා right hari තව එක දෙයක් ඕගලන්ට මෙතනින් මට කියන්න ඕනේ like when you are using a default value it should be the very last variables of your list ඒ කියන්නේ default value තියෙන කට්ටිය
list එකේ මැද්දේ තියන්න බෑ. මැද්දේ තිබ්බොත් වැඩේ හරියන්නේ නැති වෙලා යනවා. right? බලන්නකො මේක. මම මෙයාව මෙතනින් අස් කරලා මෙහෙම තියලා execute කරොත් පේනවද? non default argument follows default arguments. කෙලින්ම syntax error එකක් දෙනවා. non default argument follows default argument. right? ඒ කියන්නේ default argument එකකට පස්සේ non default argument එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට execute කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා මෙහෙම මෙයාව change කරොත්, ඒ කියන්නේ මෙයාට default argument එකක් දුන්නොත් දැන් ඔයාට run කරන්න පුළුවන්. මොකද theory එක තමයි default arguments තියෙන ඒවා list එකේ අන්තිමට වෙන්න ඉන්න ඕන. right? දැන් මම මෙයාව run කරොත් ඔයගලන්ට එනවා 30යි 70යි කියලා. ඇයි 70 ආවේ උකට? කලින් එකේ ආවේ 30යි 60යි කියලා. ඇයි මෙතනදී අපිට 30යි 70යි කියලා එන්නේ? හේතුව තමයි 30 print වෙනවා මොකද මේ තුන් දෙනාගෙන්ම මෙතනට call වෙන නිසා. Aට 5 හම්බ වෙනවා. දැන් C ඉන්නේ දෙවෙනියට Cට 10 හම්බ වෙනවා. Bට 15 හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා 5 10 15 එකතු වෙනවා. මේ calling එකේදී වෙන්නේ 20 Aට හම්බ වෙනවා. 30 හම්බ වෙන්නේ කාටද? Cට. එතකොට Bට value එකක් දීලා නැහැ. ඒ වෙනුවට එයා අරගන්නේ 20. ඒක නිසා එකතු වෙන්නේ 20යි 30යි 20යි කියන value එක. හරි තේරුණාද? ඒක පොඩක් ආයෙ කියලා ඕනේ. දීලක මෙතන තියෙන variables තුනෙන් දෙකකට default values දීලා තියෙනවා කියන එක තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට අපි function එක call කරාම මේගොල්ලෝ ගන්න පිළිවෙලටනේ. 5 ගන්නවා A. දෙවෙනියට ඉන්නේ C නේ list එකේ. 10 ගන්නවා C. 15 ගන්නවා B. හරි. ඒක තේරුණානේ? එතකොට A + B + C කියන්නේ 5 එකතු කිරීම Bට එන්නේ 15 එකතු කිරීම Cට එන්නේ 10. හරි. හරි ඒ තුන් දෙනා එකතු වුණා. මම දෙවෙනි කෝල් එකේ කරන්නේ 20යි 30යි පාස් කරනවා. එතකොට 20 assign වෙනවා Aට 30 assign වෙන්නේ කාටද? පිළිවෙලටනේ assign වෙන්නේ. Cට. 30 assign වෙන්නේ Cට. Bට මුකුත් assign වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා Bට 20 කියන value එක ගන්නවා. right? එතකොට A කියන්නේ 20, C කියන්නේ 30, B කියන්නේ 20. එතකොට 20යි 30යි 20යි එකතු වෙනවා. ඒක නිසා 70 කියලා එනවා. ඒකෝනේ ඒකේ ෆයිනල් ආන්සර් එක 70 නේ. ආන්සර්ස් දෙකක් එන්නේ නැහැ නේ. දෙකක් එන්නේ නැහැ. දෙකක් එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ දීලක මට තේරුන්නේ නැහැ. දැන් කලින් එකේ 30යි 60යි කියලා ආවනේ මම 90 කියලා කිව්වේ. yes yes. ඒ වගේ සර් මේකේ මෙතනත් හේතුව මෙතනත් එනවනේ 30යි 70යි කියලා එන්නේ දීලක. හරි. 30 එනවා 70 ඊළඟට එන්නේ. උත්තර දෙකක් එන්නේ උත්තර දෙකක් එන්නේ මේ එක කෝලින් එකකින් මෙතනට යනවා මෙයා print වෙනවා. එතකොට ඔන්න පළවෙනි උත්තරේ. ඊට පස්සේ එන්නේ මෙතනට. එතන තියෙන්නේ තව කෝලින් එකක්. ආයි මෙතනට යනවා මෙයා print වෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි උත්තරේ. එතකොට දැන් කලින් එකේ B වලට සයින් කරපු එක ඒක තමයි දැන් දෙවෙනි කෝඩින් එකේ B වලට සයින් කරන්න කියන එක සයින් වෙන්නේ. නෑ පළවෙනි කෝඩින් එකේදී දීලක තිබුණ නැහැනේ B ට වැලියු එකක් දීලා. පළවෙනි කෝඩින් එකේ තිබ්බේ A, B, C සමානයි 10. නෑ මම දැන් ලිස්ට් එක වල කියන්නේ දැන් ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනනේ B =
20 is equal 10 ඔව්. ඒ term ඔව්. එතකොට දැන් පළවෙනි කෝඩින් එකේ බීට 15 එකතු වෙලා ඔව් බීට 15 එකතු වෙන්නේ නැහැ. බීට 15 assign වෙන එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 20යි 15යි 35 වෙන්නේ නැහැ දීලක. බීට 15 assign වෙනවා 20 ඉග්නෝ කරනවා. දැන් මෙතන use එවනවානේ value එකක්. ඔව් එතකොට මේ 15 තමයි බීට assign වෙන්නේ. මේ තියෙන 20 යා නොසලකා හරිනවා. තේරුණාද? දැන් මෙතන තුන් දෙනාටම අගයන් දීලා තියෙනවානේ. මෙතන තියෙන variable තුනයි. මෙතන තුන් දෙනාටම අගයන් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ තියෙන default value එක ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. මෙයා ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඒකට ගන්න මේ තුන් දෙනා. මෙතන දෙන්නෙක්ට දීලා තියෙනවානේ. එතකොට මෙයා දෙවෙනියගේ default එක ගණන් ගන්නෑ. තුන්වෙනියා දීලා නැහැනේ. තුන්වෙනියාගේ default එක ගණන් ගන්නවා. තේරුණා? ඔව් right. හරි. හරි. එතකොට කට්ටියට වැඩේ ඔළුවට යන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඕක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ලබන සතියේ මම ඕකෙන් ප්‍රශ්නයක් හදලා දෙනවා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් කෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ නෙවෙයි. අතින් ලියන්න ලෑස්ති පිට ඉන්න. පාඩම පොඩ්ඩක් කියවලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තියෙන රිටර්න් ස්ටේට්මන්ට් ගැන කතා කරන්න. රිටර්න් ස්ටේට්මන්ට් එක ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍ය රිටර්න් ස්ටේට්මන්ට් එකට පස්සේ මට මතක විදිහට තිබ්බේ ෆයිල් හැන්ඩ්ලින්. ෆයිල් හැන්ඩ්ලින් ටික ඉවර වුණාම අපිට past papers වල MCQ questions ටික කරලා ඉවර කරත හැකියි. right scope of variable තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ file handling නෑ file handling නෙවෙයි nested ටික ගැන තියෙනවා නේද yes නෑ අපිට තව පොඩ්ඩි දවසක් ඉන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟ සතියයි ඊට පස්සේ සතියයි වේදම් කරන්න වෙයි. හරි එතකොට ලබන සතියේත් මේ ටයිම් එක තමයි right තත්ත්වය යහපත් අතට හැරුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි හම්බ වෙනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට නැත්නම් ඔන්ලයින් අනිවාර්යෙන් කරනවා. අතරමඟදී ෆ්ලෝ එක කඩා ගන්න එපා. මම මේකේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දානවා group එකට. එතකොට ක්ලියර් නැති කට්ටිය බලපු නැති කට්ටිය ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට සති දෙකක් හෝ තුනක් තියෙයි. මොකද අර පැත්තෙන් වීඩියෝස් ෆිල් වෙනකොට මට ඩිලීට් කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා තාපු ගමන්ම ගිහිල්ලා රිෆර් කරන්න. හරි එතකොට අදට මම මෙතනින් නතර කරනවා දේවල් ටික ඕකේ කියලා හිතනවා ඊළඟ සතියේ same time 11යි කාල වෙන විදියට එකතු වෙනවා right හරි එහෙනම් have a nice weekend කට්ටිය ඊළඟ දවසෙත් හරියටම වෙලාවට connect වෙන්න right හරි thank you very much right okay